भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुच्ची। आज दिव्य अध्ययन कार्यक्रम जोड़ी समस्त अभय मान प्रणाम। वंदे मातरम। शुभपराह्न। आज जो वंदनाटी माँ एवं प्रभु श्रीचरण निवेदन करी ज्योत्सना महांती अपांक रचनारू जेते मधुमय कोकिल कुजन जेते सुमधुर संगीतर तान जेते मधुमय कोकिल कुजन जेते मधुमय संगीतर तान सबुठु मधुर मधुकर पुर सबुठु मधुर मधुकर पुर मधुमयी मानाम मधुमयी मानाम जेते मधुमय कोकिल कुजन जेते सुमधुर संगीतर तान कोमल जेते कमल दल चंद्रिका मधु बसंत हिलोल कोमल जेते कमल दल चंद्रिका मधु बसंत हिलोल कुसुम शीर्षे कुसुम प्रभाती आकाश जननी अमीय स्नेहर परश ताठारु कोमलतम मधुमयी मानाम मधुमयी मानाम मधुमयी मानाम गंगा गोदावरी जमुना कावेरी बिल्लो तुलसी आम्र मंजरी गंगा गोदावरी जमुना कावेरी बिल्लो तुलसी आम्र मंजरी कांची नीलाचल बदरिकाश्रम काशी वृंदावन जेते पुण्य धाम कांची नीलाचल बदरिकाश्रम काशी वृंदावन जेते पुण्य धाम माना मा पाद पुण्यतम मा पाद पुण्यतम मधुमयी मानाम जेते मधुमय कोकिल कुजन जेते सुमधुर संगीतर तान सबुठु मधुर मधुकर पुर सबुठु मधुर मधुकर पुर मधुमयी मानाम मधुमयी मानाम मधुमयी मानाम मधुमयी मानाम। वंदे मातरम। समस्त प्रणाम। सुंदर निवेदन थांकू बहुत बहुत धन्यवाद। हम परिवेश को मधुमय कर देछंदी भाई जी। वर्तमान आमे हमर आलोचनार पर्व आलोचनार विषय वस्तु आपण माने समस्त तो जानिछंती
चेतनार अभियात्रा धारावाहिक भावे विधान भाई आलोचना करि आसुछंती ता मध्यरे बहुत शिक्षणीय कथा मध्य कहि चलिछंती हृदयग्राही। तेणु आज आलोचना करिवे विधान भाई चेतनार अभियात्रा। भाई को स्वागत करुछि। भाई वंदे मातरम। परम करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज अपराह्नर पाठचक्र जोग देइथिबा सबु पूर्ण जोगर पथिक मानंकु मु स्वागत करुछि, प्रणाम जनाउछि। आजिर विषय वस्तु अछि चेतनार अभियात्रा रे निद्रा एवं मृत्यु। तेबे आमे से टॉपिक भितर को जुआ पूर्व श्री अरविंदंकर केतोटी कारिका पढ़िबा, तापर से टॉपिक भितर को जीवा स्वाध्याय आलोचना करिबा। मृत्यु होची जीवन गोटे छंद। ये पृथ्वी को निर्माण कला मृत्यु, ये पृथ्वी को निर्माण कला मृत्यु से निजे जीवित रहिबो बोली। तमे मृत्यु को विलोप करिबो ताहले जीवन मध्य हेबो विलुप्त। मृत्यु को तुमे विलोप करि पारिबो नाही, तेबे ताकू महत्तर जीवन धारा रे रूपांतरित करि पारिबो। तेबे ये पृथ्वी को निर्माण कला मृत्यु कहीं ना से निजे जीवित रहिबो बोली। आमे यदि मृत्यु को विलोप करि दबा ताले जीवन मध्य ही जीव विलुप्त। तेणु आमे जीव मृत्यु को विलोप करि पारिबानी, ताकू आमे महत्तर जीवन धारा रे रूपांतरित करि पारिबा। ये पृथ्वी को निर्माण कला निष्ठुरता से निजे भल पाई पारिबो बोली। तुमे निष्ठुरतार विलोप करिबो ताले प्रेम मध्य हेबो विलुप्त। तमे निष्ठुरतार विलोप साधन करि पारिबो नाही, किंतु ताकू तुमे तार वैपरीत्य परिणत करि पारिबो रुद्र प्रेम रे, तीव्र आनंद रे। ये पृथ्वी निर्मित हैला अज्ञान और प्रमाद द्वारा। से माने ज्ञान अर्जन करिवे बोली। तमे अज्ञान और प्रमाद दूरीभूत करिवो ताहले ज्ञान मध्य ही जीव विलुप्त। तुमे अज्ञान और प्रमाद रो विलोप करि पारिबो नाही, किंतु तुमे ताकू चरम ज्योतिर्मय हेतु अतिक्रांत बोधरे परिणत करि पारिबो। जदि केवल जीवन ही थांता मृत्यु निहे, तेबे अमरत्व संभव होता नहीं। जदि केवल प्रेम ही थांता, निष्ठुरता न थांता, तेबे आनंद होता क्षीण एवं क्षणिक पुलक मात्र। जदि केवल जौतिकता थांता, अज्ञान न थांता, तेबे आमर सर्वोच्च सिद्धि गोटे हेतुवाद आ व्यवहारिक विज्ञतार ऊर्ध्व को जाई पारंता नहीं। मृत्यु रूपांतरित होई अमरता रूपक जीवन रे हुए परिणत। निष्ठुरता रूपांतरित होई परिणत हुए प्रेम रे, जहा असेह उल्लास रे। अज्ञान रूपांतरित हेले परिणत हुए ज्योति रे, जहा प्रज्ञा और ज्ञान ऊर्ध्व को हुए उत्तीर्ण। तेबे मृत्युर संज्ञा विषय रे आमे तो किछि जानिले श्री अरविंदंकर ए कारिका भितरु। तेबे आजिर स्वाध्याय भितर को जिबा। आजिर स्वाध्याय होछि निद्रा एवं मृत्यु। समस्ते निज शरीर सचेतन भाव रे त्याग करि परिबे ना, किंबा सचेतन भाव रे निजर मन और प्राण को प्रसारित भी करि परिबे ना, किंतु अनेक अचेतन अवस्था रे यह करंती। निद्रा रे जेते बेले हमर
କ୍ଷୁଦ୍ର ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସତ୍ତା ଯୋଉ ମୁଁ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଲଘୁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ବାଧା ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏଇ ଅସଂଖ୍ୟ ମୁଁ ଗୁଡିକ ବାସ୍ତବତାର କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି। ଯେତିକି ବାସ୍ତବତା ଆମେ ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଏକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛେ। ଗୋଟା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାୟିତ ମନ, ବିଶ୍ୱାୟିତ ପ୍ରାଣ, ଭୌତିକ ଆବରଣର ନିକଟରେ ଥିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ବିଶ୍ୱଜନୀନ ବାସ୍ତବତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହା କରିବା ନିମନ୍ତେ ତିନୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ନିଦ୍ରା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜର ଶରୀର ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବା, ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଅତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ରଗତିର ପରିପକ୍ୱତା ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରେ। ତାହା ହେଉଛି ନିଦ୍ରା ବା ଧ୍ୟାନ ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ଆଖି ଖୋଲି ସତେ ଯେପରି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱମୟ ସ୍ତର ଗୁଡିକ ଆମ ଆଗରେ ଉଭା ହେଇଛି, ଚେତନାକୁ ଟିକେ ଏପାଖ ସେପାଖ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଛି। ଯେମିତିକି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଦୂର ବା ନିକଟ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିପାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁ। ନିଦ୍ରା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯନ୍ତ୍ର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ବା ମରଣର ଅର୍ଥ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଆମର ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରେ ହବ ନାହିଁ। ଏହା ଚେତନାର ଗୋଟେ ସ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ତରକୁ ଯିବାର ପଥ ହେବ ମାତ୍ର। କାରଣ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଓ ଜାଗରଣ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ସୀମା ଆଙ୍କୁଛୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ଆଲୋକ, ସତ୍ୟ ଆଉ ମିଥ୍ୟା, ନିଦ୍ରା ଆଉ ଜାଗରଣ, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ, ସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ କହୁଛୁ। ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଅଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ, ଦିନ କହିଲେ ରାତି କହୁଛୁ, ସତ୍ୟ କହିଲେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଚେତନା ସ୍ତରରେ ଏହାର କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ସେଠି ନିଦ୍ରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବା ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛୁ। ଆମେ କହିବୁ ଆମେ କେବଳ ଭଲ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିଏ ରଖିବୁ ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଖରାପ ଗୁଣ ତମେ କଣ ଜାଣିଛ ଆଉ ଭଲ ଗୁଣ ବି କଣ ଜାଣିଛ? ଆମକୁ ଯାହା ସୁହାଉଛି ତାହାକୁ ଆମେ ଭଲ କହୁଛୁ, ଆମକୁ ଯାହା ସୁହାଉ ନାହିଁ ତାକୁ ଖରାପ କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣତା ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ଭଳି ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଗୋଟେ ଏତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରର କଥା ଯୋଉଠିକି ଆମେ କେବେ ବି ଭାବି ପାରୁନୁ ନିଦ୍ରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏକା କଥା, ଦିନ ଆଉ ରାତି ଏକା କଥା, ଜ୍ଞାନ ଆଉ ଅଜ୍ଞାନ ଏକା କଥା। ମୁଁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ କଥା ପଢୁଥିଲି ଯେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ମୃତ୍ୟୁ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବିତ ବୋଲି। ଆମେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବିଲୋପ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଏଠି ଜୀବନ ରହିବ ତ? ଜୀବନ ହେଇଯିବ ବିଲୁପ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ବିଲୋପ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାକୁ କେବଳ ମହତ୍ତର ଜୀବନ ଧାରାରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିପାରିବା। ଠିକ ସେମିତି ପ୍ରକୃତରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରଭେଦ କେବଳ ସଚେତନତା ଅଭାବ ହେତୁ ଘଟେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଜଗତ, ଏଇ ଜଗତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଗତ ଏକାବେଳକେ ଅନବରତ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶ୍ରିତ। କେବଳ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ମୁଁ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ମରିଛି।
ଯଦି ଏହାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେଇଥାଉ, ଯେପରି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁ, ସବ୍ ଆଟମିକ, ଆଟମିକ, ମଲିକୁଲାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହ୍ୟ ସତ୍ତା, ଏଇ ସବୁ କଥା ଅନ୍ୟ ଜାଗା ଏଇଠାରେ ସବୁଠାରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିବା ବାହ୍ୟ ଭୌତିକ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଚିହ୍ନ ଓ ପ୍ରମାଣକୁ ଆମେ ଏକକ ମୂଲ୍ୟ ଦଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭୌତିକ ଜୀବନ ବାହାରେ ଥିବା ଜୀବନର ଅନେକ ଚିହ୍ନ ଠାରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ କିମ୍ବା କମ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଆଣବିକ ବାସ୍ତବତା ତାହାର ବାହ୍ୟ ବାସ୍ତବତାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବିରୋଧ କରେ ନା, ଏହାକୁ ସେଥିରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବି ଦିଏ ନା। ଆମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ସବୁ ଆମର ଭୌତିକ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନ ବୁଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପ୍ରତୀକ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଅନ୍ୟ ସ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଏ ସାଧାରଣ ମାନବ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଯେପରି ଅଣୁ ପରମାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ବି କରିହେବନି। ସବୁ କିଛି ନ ଜାଣିଲେ କିଛି ବି ଜାଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କଣ କରୁ, ଆମେ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ପ୍ରତି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନା। ମୋର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିକା ଯାଉଛି ସେ ତ ମନକୁ କିଛି ଘଟିନି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ କିଛି ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ହୁଏତ ଯୋଉ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଯୋଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା, ନିଜକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାର କଳା। ଯୋଗର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ହଉଛି ନିଜକୁ ସଚେତନ ଭାବରେ। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥାରେ ନଥାଉ। ଆମେ ଆମ ପାଟିରୁ ବାହାରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଆମ ଆୟତ୍ତ ଭିତରେ ବି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସଚେତନ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଜାଣିପାରିବା। ଏହା କୋଉ ଉତ୍ସରୁ ଆସିଛି, କାହିଁକି ଆସିଛି, କଣ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଟେକ୍ନିକ ହିସାବ ଆମ ପାଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ସଚେତନ ନଥାଉ। ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ମାନେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ସ୍ରୋତରେ ଭାସୁ। କେତେବେଳେ ହସୁ, କେତେବେଳେ କାନ୍ଦୁ, କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କରୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ ଆମକୁ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଚେତନ ହୁଅ, ନିଦା ମଣିଷଟେ ହୁଅ। ଯୋଉ କଥା ମା ତାଙ୍କ ଚିରନ୍ତନୀ ବହିରେ କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ସମୟ ଚାଲିଛି, ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଖାଣ୍ଟି ମଣିଷ ହେଇପାରେ, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଏବେ ଉପୁଜିଛି ତାକୁ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ଯୋଉ ବିଭୀଷିକା ଏବେ ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖା ଦଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ନ ହେବା, ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ବାସ୍ତବତା କଣ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଭୟାବହତା ନେଇ ଛିଡା ହେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମର ପ୍ରବଳ ଭୟ ବି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମର ଅସ୍ଥାୟୀ ଶରୀର ସହିତ ନିଜକୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆଉ ପକେଇବ ନାହିଁ, ବରଂ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ପରିଚିତ କରିଦେବ, ସେତେବେଳେ ଏକ ମଜାଦାର ଘଟଣା ଜୀବନରେ ଘଟିବ। କଣ ନା, ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ ଏବଂ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ସେ କାହାକୁ ପାଇବନି। କାରଣ ସେଠି ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କିଛି ନଥିବ। ତମେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିସାରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସହିତ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିସାରିଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ମାରିବ? ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ, ଫେରିଯିବ, କାହାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ତା ବୋଲି ତାର କିଛି ନଥିବ। ସେ ବିସ୍ମୟିତ ହେଇଥିବ ନିଜକୁ। ଆମର ଯେମିତି କ୍ଷୁଦ୍ର ମନଟି ଅଛି, ସେ
ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମନରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହଉନି, ତାହା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ବିଶ୍ୱ ମନ ଦ୍ୱାରା। ଯୋଉ ଆମର ବୃହତ୍ତର ମନଟି ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଆଉ ଚରିତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଛି, ତାହା ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ମୋ ପ୍ରାଣରେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ସାହସ ଆସୁଛି, ଯୋଉ ହତାଶା ଆସୁଛି, ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛି, ତାହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଜଗତରୁ ମୋ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକଥା ବୁଝିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ରହିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ବିଶ୍ୱାୟିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଜଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ତାକୁ ତା ଦୁଃଖ ବୋଲି ଭାବୁନଥିବେ, ତାକୁ ନିଜ କଥା ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ଜଣେ ମାନେ ସଫଳତା ପାଉଛି, ଖୁସି ହେଉଛି, ସେ ଖୁସିଟାରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇପାରୁଥିବେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ବିଶ୍ୱ ମନ ଭିତରୁ ଆସିଛି, ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ଭିତରୁ ଆସିଛି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଚେତନାର ଅନେକ ଉପରକୁ ଉଠି ସାରିଥିବ। ତେଣୁ ଆଜି ଯାହା ଯାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି କେବଳ ଚେତନାର କେବଳ ପ୍ରବାହ ମାତ୍ର। ସେଇ ପ୍ରବାହକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଜୀବନ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହଁ, ମୂଲ୍ୟବାନ ଲାଗିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ପାଖରେ ଶତ୍ରୁ ବି କେହି ରହିବେନି, ସବୁ ମିତ୍ରବତ୍ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ନିଜକୁ ଆବଦ୍ଧ ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର, ସିଏ ମୋର, ସିଏ ସୀମାରେଖା। ପ୍ରକୃତିରେ ସୀମାରେଖା କିଛି ଅଛି କି? ଆମେ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ପାରୁନୁ ବୋଲି, ଆମେ ଆମକୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସୀମାରେଖା ଟାଣୁଛୁ। ସେଇ ସୀମାରେଖାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ବାସ୍ତବତାର ଖୁବ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ଏକକାଳୀନ ଅବସ୍ଥିତ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯାହା ଉପରେ ନିଦ୍ରା ଏକ ଝରକା ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ, ସୁଷୁପ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱ ଜଗତର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆବଶ୍ୟକ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଉପରୁ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ ଉପର ଆଉ ତଳ ବୋଲି କିଛି ଥାଏ କି? ପୂର୍ବ, ପଶ୍ଚିମ, ଉତ୍ତର, ଦକ୍ଷିଣ, ଆମେ ଯୋଉ ଦିଗ ସବୁ ଚିହ୍ନିତ କରିଛୁ, 4ଟି ଦିଗ କାହିଁକି ଚିହ୍ନିତ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ଏପଟ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି କୁଆଡେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲି କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକୁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଶୋଇଲି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଟକଣା। ତୁ ସେମିତି ଶୋଇବୁ ନାହିଁ, ତୁ ଏମିତି ଶୋଇବୁ, ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବୁ। ଆରେ ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ମୋ ସୀମାରେଖାକୁ ମାପି ଦେଇଛି। ଏଇଟା ପୂର୍ବ, ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ, ଏଇଟା ଉତ୍ତର, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ। ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦିଗ ଅଛି କି? କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବେ, କୋଉ ଦିଗ ଭିତରେ ଆପଣ ଥିବେ? ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଉପର ତଳ ବୋଲି କିଛି ଅଛି କି? ଏଇ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ ଜଗତ, ଚିତ୍ ଶକ୍ତିର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅବିରାମ ଚେତନାର ସ୍ତର। ଶୁଦ୍ଧ ଜଗତ ଠାରୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଜଡ଼ ଠାରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ, ପ୍ରାଣ ଜଗତ, ମନୋଜଗତ, ଅତିମାନସ ଜଗତ, ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ କେବଳ ବ୍ୟବହାର କରୁ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ। ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜଗତ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ ଜଗତ, ମନୋଜଗତ, ଅତିମାନସ ଜଗତ, ପ୍ରକୃତିରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ। ସବୁ କିଛି ସେଇ ସ୍ତର ଗୁଡିକରେ ହିଁ ଘଟେ। ଆମର ଜୀବନ, ଆମର ନିଦ୍ରା, ଆମର ମରଣ, ସବୁ କିଛି ସେଇ ସ୍ତର ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଆଉ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉନାହୁଁ। ସେଠାରେ ସବୁ କିଛି ଏକାବେଳକେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ନିଦ୍ରା, ସବୁ କିଛି ସେଇ ଅନୁକ୍ରମ ଭିତରେ ଚେତନାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥିତି ମାତ୍ର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଉ, ମାନସିକ ଓ ପ୍ରାଣିକ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ଲାଭ କରୁ, ଯାହା ସବୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରତୀକରେ, କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ, ବୁଝାବଣାରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବାସ୍ତବତାରେ ଅନୁଦିତ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସୁଷୁପ୍ତି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ଥାଉ, ସେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ, ପ୍ରାଣିକ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଯାହା ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରତୀକର ଦୃଷ୍ଟିର ବୁଝାବଣାରେ ଅନ୍ୟ ବାସ୍ତବତାରେ ଅନୁଦିତ ହୁଏ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠାରେ ହେଉ ବା କେଉଁଠାରେ ହେଉ ଆମର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଚାବିକାଠି ହେଉଛି ଚେତନାର କ୍ଷମତା। ଚେତନାର କ୍ଷମତା ଆମଠାରେ ଯଦି ଚେତନାର ଅଭାବ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଚେତନାର ଅଭାବ ରହିବ। ଯୋଉ ଲୋକର ଚେତନା ଯେତେ ବ୍ୟାପକ ତାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବ୍ୟାପକ ଆଉ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ, ତାର ଭାବନା, ତାର ଚାଲିଚଳନ, ତା ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ କିଛି ଗୋଟେ ମହତ୍ତର ଜୀବନ ଧାରାର ଝଲକ ମାତ୍ର ଥାଏ। ତେଣୁ ଆମଠାରେ ସେଇ ଚେତନାର ଯେତେବେଳେ ଅଭାବ ହବ ତାହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇ ଚେତନାର ଅଭାବ ହିଁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ। ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇ ଉଠେ ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ। ଯେତେବେଳେ ଚେତନାର ଅଭାବ ହବ ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ କଣ ହବ ନା ପ୍ରକୃତ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଅନୁଭବ ହବ। ନିଦ୍ରା ପ୍ରକୃତର ନିଦ୍ରା ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବତାର ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ କାମ। ଆମେ ଏଇ କାମକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା ତେବେ କୃତ୍ରିମ ସୀମା ସବୁ ଯାହା ଆମ ସ୍ଥିତିର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବେ। ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ନଥାଇ ଆମେ ଜୀବନ ଠାରୁ ନିଦ୍ରା ଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବା। ଆମର ବୁଝାବଣା ଅନୁସାରେ ରହିଥିବା ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନିଦ୍ରା ଆଉ କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ସମୁଦାୟ ସତ୍ୟକୁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବରେ ଦେଖିବାର କେବଳ ଭଙ୍ଗୀ ମାତ୍ର। ସମ୍ଭବତଃ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେତନା ସବୁ କିଛିକୁ ଏକକାଳୀନ ଦେଖିପାରିବ। ଆମ ବିବର୍ତ୍ତନର ସମାପ୍ତି ହେଇନି। ମୃତ୍ୟୁ ଜୀବନର ଅସ୍ୱୀକାର ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାତ୍ର। ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ବି ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ହେଇ ଛିଡା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଚେତନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ମନର ହଉନି, ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରାଣର ହଉନି, ମୃତ୍ୟୁ ଆତ୍ମପୁରୁଷର ହଉନି, ମୃତ୍ୟୁ ହଉଛି ଶରୀରର। ଯୋଉ କଥାକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ପୁରୁଣା ହେଇଯାଏ ଆମେ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଯେମିତି ବଦଳଉ, ନୂତନ ବସ୍ତ୍ରଟେ ପିନ୍ଧୁ, ତାହା ଅର୍ଥ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳି ଯାଇକି ବସ୍ତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ଏ ବସ୍ତ୍ର ଆଉ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଚିରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ରୁଗ୍ଣ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଏ ପୋଷାକ ଆଉ ପୋଷାକରେ ମାନେ ପିନ୍ଧିବା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆତ୍ମ କଣ କଲେ ବା ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା କଣ କଲେ, ତାକୁ ବଦଳେଇଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାଟିକୁ ଆମେ ଯେତେ ବୁଝିଲେ ବି ତାକୁ ଆମ ଚେତନା ସଚେତନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲାନି ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭୌତିକ ଜୀବନ, ଯୋଉ ଭୌତିକ ଶରୀରର ବିଶେଷତ୍ୱ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେଇପାରୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିବା ଏଇ ଯୋଉ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଇପାରେ, କାରଣ ଏ ଶରୀର ହିଁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଆରମ୍ଭ। ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅସଂଖ୍ୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଜୀବନ ବିତେଇବା ପରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତର ମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବା ବିଶାଳତର ଚେତନା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଗୋଟେ ମୂର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗଠିତ ହୁଏ। ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଜୀବନ ରହିଛି ସେତିକି ପ୍ରକାରର ନିଦ୍ରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କାରଣ ସେ ସବୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଆଉ ସବୁ କିଛି ଆମର ବିବର୍ତ୍ତନର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ସେଠାରେ ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି, ଯେପରି ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟାଏ ପୈଶାଚିକ ଚେତନା ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ସଂଗଠିତ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଛୋଟ ବେଳେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯୋଉ ବାଲିଘର ଖେଳୁଥିଲୁ,
ସେତେବେଳେ ସେ ବାଲି ଘରଟି ଆମକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଗୁଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ବୟସ ବଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ, ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛୋଟ ପିଲାଟି ବାଲି ଘରକୁ ଯେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠରେ ପାଠ ପଢିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ବାଲି ଘରକୁ ସେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ମନେ କଲା କି? ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା, ଚେତନାର ପ୍ରସାର ହେଲା, ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଏହାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବଢି ବଢିକା ଯିବ, ତେଣୁ ଆମେ ଏବେ ଯାହାକୁ ଭାବିଛୁ ମୋ ଘର, ମୋ ସଂସାର, ମୋ ଧନ, ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଗାଡି, ଏଗୁଡାକୁ ଆମକୁ ବିରାଟ ବିରାଟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବି ସମାଜରେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ଯୋଉମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛି। ଯୋଉମାନେ ଅବହେଳିତ, ଯୋଉମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହିଁ। ଠିକ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସାରିତ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଅନୁଭବ କରିବେ ନିଦ୍ରା ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ କିଛି ଫରକ ନାହିଁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଲି, ସକାଳକୁ ଉଠିଲି, ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପଲବ୍ଧି ଦବ। ସେଇ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବୁ। ଆମ ଭିତରେ ଆଜି ବି ଯେତେ କଥା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଗଲେ, ଅତି ମାନସ ଚେତନାକୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଉତାରି ଆଣିଲେ, ଆମେ ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ତାକୁ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତି ଆମର ଭୟ ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଭୟ ହଉଛି, ମା କହୁଥିଲେ ଯେ ଭୟ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଶୁଦ୍ଧତା। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଭୟ ରହୁଛି, ମାନେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛୁ। ଅଜ୍ଞାନତା ଆମକୁ ଡରାଏ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେ, ରାତି ଅଧରେ ଗଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟେ। ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସେଟା ବସା ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାଉଥିବେ, ଯଦି ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ତାହା ହିଁ ଭାବି ନେବେ। ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଘାସ ବହୁତ ବଢିଛି, ଆପଣ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥରେ କିଏ କହିଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ବାଟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଠି ସାପ ପ୍ରବଳ, ବହୁତ ବିଷଧର ସର୍ପ ସେ ବାଟ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ଆପଣ ଥରେ ଏମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର ଟିକେ ଅଛି, ଯାଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଡକୁ ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାଟେ କାମୁଡିଦେଲା। ଆପଣ କେବେ ବି ଜନ୍ଦା ଯେତେବେଳେ କାମୁଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଭାବିବେ କଣଟେ କାମୁଡିଦେଲା, ଅନ୍ଧାର। ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋକକୁ ଆସିବେ, ଦେଖିବେ ଏ ନା ନା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଏଠି ବିଷଧର ସର୍ପ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଇଏ କେବେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ, ସେ ସାପ ମତେ କାମୁଡିଛି। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଭାବିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହବ, ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେସର ବଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହ ଝାଳ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନତାଟା ଆମେ ଅଛି, ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଆମକୁ ଡରାଏ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ଏଇଟା ଜନ୍ଦାଟେ କାମୁଡିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବାବଦରେ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଥାନ୍ତା, ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏତେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଯୋଉ ଭୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏ ପଥ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି, ଆମକୁ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡିବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ସବୁ ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେବା ଦରକାର, ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ସନ୍ତାନ ମାନେ ହେବେ, ଏଇ ଆଶା ସେ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇ ଯୋଦ୍ଧା ହେଲୁଣି ତ? ଏ କଥା ଆମେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତେ ପଚାରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଚେତନାର ଅସଂଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ମିତ, ଯାହା ଆମର ମସ୍ତକର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ନିମ୍ନକୁ ଅବତରଣ କରିଛି। ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ରେଡିଓ ପରି କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତରଙ୍ଗ ଅନୁସରଣ ବି କରନ୍ତି। ଚେତନାର ସେଇ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବି ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ଆମେ ଅଜାଣତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭୌତିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ ସମସ୍ତ ସ୍ପନ୍ଦନ ସବୁ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେ ସବୁ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଅନୁଭବକୁ, ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ। ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନା
ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ଟର ନିଜର ସାମାଜିକ ଭୂମିକା परंपरा शिक्षा अनुଯାୟୀ ସେଥିରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରେ ଆଉ କିଛିକୁ ମଧ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରେ। ସାଧାରଣ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ବା ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ଓ ସ୍ତରକୁ ଯାଉ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ସମ୍ପର୍କ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ଯେତେବେଳେ କି ଚେତନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ ଯଦିଓ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂସ୍କୃତ ହେଇଥାଏ ତଥାପି ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଅନୁଭବ କରୁଥାଏ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ବିଧାରଣ କରୁଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ସମୁଦାୟତା ହେଇଥାଏ ଯାହାର ବିସ୍ତୃତିର କେନ୍ଦ୍ର ଶରୀରକୁ ବା ଶରୀର ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଶାରୀରିକ କେନ୍ଦ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରେ ସବୁ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରାଣ ମନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶରେ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ସବୁକିଛି ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିଯାଆନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ନିଦ୍ରିତ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସବୁକିଛି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନିଦ୍ରିତ ହେଇଥାନ୍ତି କାରଣ ଅଣଭୌତିକ ମାନସିକ ପ୍ରାଣିକ ଉପାଦାନ ସବୁ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ଜୀବନର ଆବଶ୍ୟକତା ହେତୁ ରହିଥାଏ। ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ସଚେତନତାର ଦରକାର। ସେଇ ସଚେତନତା ଯୋଉ ସଚେତନତାଟା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱ ମନ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ଚେତନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ସେଠି ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇବ ନାହିଁ ଯେ ତୁ ଚାଲିଗଲେ ତୋର ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ ଏ ଭୟ ବି ଆମକୁ ସେ ଦେଖେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିବ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ଥରେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଦୁଃଖ କଣ ନା ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ବୋଲି ବଡ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ତାର ଖାଇବାକୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ବଡ ଦୁଃଖ ନୁହଁ। ବଡ ଦୁଃଖ ହଉଛି ସିଏ ଜଣେ ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି। ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ସବୁ ଦୁଃଖର କାରଣ। ଯେତେବେଳେ ତାର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ ତା ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ମହତ୍ତର ଲାଗିବ, ମହତ୍ତମ ଲାଗିବ, ଜୀବନ ମଧୁମୟ ଲାଗିବ, ଜୀବନ ଆଉ କ୍ରୂର ନିଦାରୁଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ଝାଞ୍ଜି ଭଳି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ତା ବସନ୍ତ ପବନ ଭଳି ଆନନ୍ଦ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସରେ ଜୀବନକୁ ଭରିଦେବ। ସେଠି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବସ୍ତୁ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରତିମାନ କରିବ ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କୁ ଯାହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଏ ପ୍ରକୃତି ସୁନ୍ଦର ହେଇନି ନିଜକୁ ସିଏ ଯୋଉ ଗଢା ହେଇଛି ସେ ନିଜେ ସେଇ ଶିଳ୍ପୀର ନିହାଣ ମୁନରେ ତାକୁ ସିଏ ଆଜି ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ବା ଏ ବିଶ୍ୱ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା କରେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ମାନେ କେତେବେଳେ ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ କଷ୍ଟରେ ଆମେ କାନ୍ଦି ପକଉଛୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଲୁହ ଟୋପାଏ କୁ ତିଆରି କରିବାର ଦକ୍ଷତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଧାନ ଭିତରୁ ଚାଉଳଟିଏ ହଉଛି ସେ ଧାନଟି ତିଆରି କରିବାର କ୍ଷମତା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଆସ୍ଫାଳନ କରୁଛୁ ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଚେତନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ତରକୁ ଯିବ ସେତେବେଳେ ତମର ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ମୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ସେଠି ତମର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ, ତମେ ନିଜେ ହଜି ଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବାକୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ଆହ୍ୱାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛୁ ଚେତନା ଅବଚେତନାର ରାଜ୍ୟକୁ ଓହ୍ଲି ଯାଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଇ କଥାକୁ ଅବଚେତନା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଐତିହାସିକ ପଥରେ ଅବଚେତନା ଯାହା ଆମର ଜାଗ୍ରତ ଚେତନା ନିମ୍ନରେ ନୁହେଁ, ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଚେତନା ଠାରୁ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେପରି ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଚେତନା ତାହାର ବିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ସାରିଥିବା ଅତୀତକୁ ପୁଣି ଫେରିଯାଏ।
ଯାହା ଏହାକୁ ନାନାଦି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦୃଶ୍ୟରେ ଅସଂଖ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଧାରଣାର ଅଂଶରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଏ। ଯଦି ଏଇ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଭାବରେ କଟେଇ ଥାଏ ତାପରେ ଚେତନା ଆହୁରି ତଳ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଏ। ତାର ଉଦ୍ଭିଦ ଜୀବନ ବା ଲାର୍ଭାର ଅତୀତକୁ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରା ବାକି ଗଛ ଓ ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ନିଦ୍ରା ସହିତ ସମାନ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏହିପରି ଅନେକ ସ୍ତର ଦେଇ ଯିବାକୁ ହବ। ତାପରେ ତାର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଚିତ୍ ଶକ୍ତି ଗଠିତ ହବ। ଏଇ ବାଷ୍ପବତ୍ ମିଶ୍ରଣକୁ କିଛିଟା ସଂଗତି ଆଉ ବିସ୍ତୃତି ଦେଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଶରୀର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି ଗୃହୀତ ନ ହୁଏ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଜଣେ ତାର ଭୌତିକ ପରିବେଶ ଭୌତିକ ଜୀବନ ବାହାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଗୋଟାଏ ଆନ୍ତର ଜୀବନ ଲାଭ କରେ। ବିଶେଷତଃ ଜଣେ ଯଦି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରେ ତେବେ ତାହାର ବିବର୍ତ୍ତନର ଧାରା ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ, ଜୀବନ ପ୍ରକୃତରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ, ନିଦ୍ରା ଓ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସେ ଶରୀର, ଆମେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭିତରେ କନଫାଇନ କରିବା ବା ନିବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଗ୍ରାସ କରୁଥିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଗ୍ରାସ କରୁଥିବ, ନିଦ୍ରା ଗ୍ରାସ କରୁଥିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ। ଆମେ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ଯେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରକୃତି ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସତେ କି ବାହ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆନ୍ତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେଉଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱପ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ବି କରୁଛି। ଆମେ ପାଶବିକ ନିଦ୍ରାରୁ ସଚେତନ ନିଦ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଅଭିଜ୍ଞତାର ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା, ଗଳିତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ ବିଭକ୍ତ କରୁଥିବା ସୀମା ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ନଥିବା ହେତୁରୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ପାଉ ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗତ ବାସ୍ତବତାର ସମସ୍ତ ସ୍ତରକୁ ସଂଯୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଚେତନାର ସୂତ୍ରକୁ ଧରିବାର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲାଭ କରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣି ନ ପାରିଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ, ମାଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଯୋଉ ସଚେତନତା ମୋ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ, ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ଶୈଳୀକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବଦଳେଇ ଦେବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମତେ ବିଚଳିତ କରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳକୁ ଅନେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠି ସାରିଥିବି, ଯୋଉଠି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୁଁ ବୋଲି ଆଉ ପ୍ରତୀୟମାନ ହବ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ କିଛି ସେଇ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ବୋଲି ମୋ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଆମେ ଏତିକି ଆଶା ରଖିବା ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ମନ୍ଦିର ଦୌଡୁଥିଲେ, ପଥର ପୂଜୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ କରୁଥିଲେ, ମୋର ଏହା ହେଇଗଲେ ମୁଁ ଗୁଆ ବସେଇଲି, ତମକୁ ଏଇ ଭୋଗ ଦେବି, ଏଇ ଶାଢୀ ଦେବି, ଯେମିତି ସତରେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କର ବା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ରଷ୍ଟା ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ଯିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଭାବ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଦେବି? ଯାହାକୁ ତ ଦେଖୁଛି ସବୁ ତାଙ୍କରି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେବି କାହାକୁ? ଏଇ କଥା ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି ହବ ଯେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦଉଥିବି, ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ ଆଣିଲି, ପୁଅ ଖାଇବ, ଯେହେତୁ ସିଏ ସେତିକି ସକ୍ଷମ ହେଇନି ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟ କିଣିକିରି ଖାଇଲା ଭଳି, ମୁଁ ତାକୁ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟେ ଦେଲି। ସିଏ ବିସ୍କୁଟ ପ୍ୟାକେଟଟି ଖୋଲିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଆଣି ମୋ ପାଟିରେ ଆଗକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ସେତେବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ଯାହା ହଉ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ କେଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ପୁଅ ଆଜି ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସତରେ କଣ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି? ମୋ ଜିନିଷ ମତେ ଦେଲା, ତାହେଲେ ବାହାଦୁର ହେଲା କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ଯଦି ବି କରନ୍ତେ, ଇଏ ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର, ମତେ ସିଏ ସବୁ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି, ଦବା ମୁଁ ସେ ଉପହାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦିଏ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ,
ସମର୍ପଣ କରିଦିଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି ଆସିବ ଯେ ଇଏ ସବୁ ମୋର ନୁହଁ, ଇଏ ସବୁ ତାଙ୍କ ଦିଆ ଦାନ, ମୁଁ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ମାତ୍ର। ତେବେ ଏଇଭଳି ଭାବନା ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଭିତରେ ଯଦି ଆମ ଜୀବନ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ମଧୁମୟ ହବ। ଏଇ ଆଶା ରଖି ଆଜିର ଏ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆଲୋଚନାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଭାଇ, ଏତେ ଗୁଡିଏ କଥାର ଅବତାରଣା କଲେ ତାହା ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ଖୁବ ହୃଦୟଗ୍ରାହୀ। ଆଜି ସବୁ ଆମର ଖାଲି ମଧୁରରେ ମଧୁରରେ ଚାଲିଛି। ମଧୁମୟ କୁକୁଳ ପୂଜନର ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଗାନ କଲେ ଆମର ଭଗବାନ ଭାଇ। ତାପରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ କେବଳ ଶରୀରର ହୁଏ, ଆତ୍ମାର ନୁହେଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ମଧୁର ଜୀବନ କଥା କହି ଚାଲିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆଜି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପଥରେ ଯିବା, ମୁଁ ବୋଲି କିଛି ରଖିବାନି। ଆମେ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କରି ସଂସାରକୁ, ତାଙ୍କରି ଫୁଲ, ତାଙ୍କରି ଫଳ, ତାଙ୍କରି ଦିଆ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଆମର, ମୋର, ମୁଁ। କେତେ ନିର୍ବୋଧ ଆମେ, କେତେ ଅଜ୍ଞାନ ଆମେ। ଏତେ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବି କେମିତି କୋଉ ଦିନ ବଦଳେଇବି ସେଇ ମା ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି?